शुणिक बजल हम बुझे ना तार गीत शुणे तार बजल तार टोनटा आस राधा राधा बोली कानू मुरली बजाई गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो 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 ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपूरि गोस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमो राधा पद्मनना पद्म पद्मोहव सुपूजिता पद्मे विवेचिता राधा राधैवाराध्यते मया हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते श्रीमान रासरसारंभी बंशी बटतटस्थित कर्शन वेणु सोनैर्गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु न तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्ममतिथितिर्षतां तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिनां वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। राधे। कल मैं आस्वादन करथिले जो माने पंडित माने कोठी सुख भी देखु नांती, मूर्ख माने कोठी दुख देखि पार नांती। तेणु सुख दुख प्रति उदासीन है निजको केमती उद्धार करा रक्षा करा से विषय चिंतन करिया दरकार। को स्वार्थः सुखरत्येन काम वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानाद्य बध्यो शिवन दृष्टिन आघातं नियमानस्य बभ्यदे शिवन तुषितः। तथापि जाव जीवनं सुखं भविष्यतीति तो इच्छता हो। जो माने सारा जीवन सुख रे बंचा इच्छा करछन्ते पूर्व आस्वादन करथिले जदि निजर प्रयास द्वारा जने सुख भी प्राप्त हो पारे, दुख को दूर करि पारे, किंतु मृत्यु को से टाली पारिबनी। मृत्यु अनिर्वाज्य। और कथा कहला जीवन व्यापी जने सुख भी भोग करियो, सुख पर दुख भी आसियो, दुख पर सुख भी आसियो। सारा जीवन पर्यंत कई गोटे वस्तु को सबदिन भोग करें। ये कहते अंतिके समीपे वर्तमान मृत्यु न तुष्टिदः यत तुष्टि न ददाति। तुष्टि न ददाति। तुष्टि कौन? समीपे मृत्यु। मृत्यु केवे संतुष्ट कर पारे। मृत्यु क्या मृत्युटा आनंद हो कि क्या मृत्यु क्या आनंद दिए। तेणु समीपे वर्तमान जोड़ा पाखरे जो अच्छी जो मृत्यु से केवे न तुष्टित न तुष्टित वरं आघातं व्यवस्थान नियमानस्य बध्यस्यैव वर्धस्य जनस्य संप्रति त्वं पायस पिष्टकादिकं यथेष्टं
ଭୁଙ୍କ୍ୟକ୍ଷତି ଦୀୟମାନ ଭୋଗ୍ୟ ଯଥା ନ ସୁଖୟତି ତଥା। ଜଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିବ, ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ପାୟସ କରିକି ଦେବ, ରାବିଡ଼ି କରିଦେବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଦେବ, ମରିବ ତ ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମରିଯିବ ସେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବଧାର ଅସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ତଂ ପାୟସଂ ପିଷ୍ଟକାଦିକଂ ଯଥେଷ୍ଟଂ ଭୁଙ୍କ୍ୟତି ଦୀୟମାନ ଭୋଗ ଯଥା ନ ସୁଖୟତି। ତାକୁ ପାୟସ ଆଦି କରିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସୁଖ ମିଳିବନି ତାକୁ। ଅର୍ଥ ବିଷୟ କାମ ତଜ୍ଜନ୍ୟଂ ସୁଖଂ ବା ଏନଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାରବଶ ଜନଂ ସୁଖୟତି କୌନ ନୈବ ଦୁଃଖତିତି ଅର୍ଥ, ନୈବ ସୁଖତିତି ଅର୍ଥ। କହିଲେ ସମୀପସ୍ଥିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାନବକୁ କୌଣସି ରୂପେ ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ, ସୁତରାଂ ବଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟରେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପାୟସ ପିଷ୍ଟକାଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଯେପରି ସୁଖକର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ରୂପ ବିଷୟ ବା ତଜ୍ଜନ୍ୟ ସୁଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରବଶ ମାନବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସୁଖ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ବିଚାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟାକୁ ସୁଖ କହୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଅଛି, ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା, ଆହାର, ଭୟ, ମୈଥୁନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମରିବେ ନା ସେମାନେ, ମରିବା ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ଜୀବନ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛେ ଆମେ। ଆକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ମରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ପରମାୟ କଟିଗଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନ ମରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖରେ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଖାଦ୍ୟ ବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ବସ୍ତୁ ରୁଚିକର ହୁଏ ନାହିଁ, ସୁଖ ଦେବନି। ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ, ଅଦୃଷ୍ଟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ସେ ମରୁଛେ, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦିନ ପରମାୟରୁ କଟିଗଲା, ତାକୁ ଆଡ଼ କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ସେତେ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ଆଗ୍ରହ କରିବେନି। ତେଣୁ ସୁଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରବଶ ମାନବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେନି, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅବିବେକୀ କୁହାଗଲା, ଅବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଏସବୁ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ କିଛି ଲୋକ ଯେତେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ନାରଦଜୀ ଯେମିତି ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ଅବାଧ ଗତି ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରବ୍ରହ୍ମରେ କେତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଏଠି ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପରିକର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭୂତିର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାୟା ଜଗତ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଭବ ବିଭୂତିର ଗୋଟେ ଏକାଂଶରେ ସ୍ଥିତଂ ଜଗତ କୁହାଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଭାୟମିଦଂ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଭୂତିର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଜଗତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଛାଟିପିଟି ମରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ସର୍ବସମର୍ଥ, ଆପଣ ସେ ଜୀବ ଯାକ ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାୟା ଜଗତଟାକୁ, କୋଉଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ କୋଣ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ କିଏ କୁହ?
ଆରେ ମୋରି ଅଂଶ ସେମାନେ, ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମନେ କରୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଯିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ, ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସିବ କୁହ? ଯଦି ତୁମେ ପାରୁଛ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ମନା କରିବି ନା କ'ଣ? ନାରଦ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାରଦ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନେବା ପାଇଁ। ବୁଲିଲେ 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 ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅରପତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରାୟ ବକ୍ତାମାନେ ମହାତ୍ମାନେ ଗପଡ଼ା କୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ଅରପତି କରୋଡ଼ପତି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହାର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହାର ପୁଅ 2-4-5ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ନାତି ପଣନାତି ଅଣନାତି କେତେ କ'ଣ, ପୁରା ଯୌଥ ପରିବାର, ବୈଭବ, ପୁରା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ହେଇଗଲାଣି ତା'ର, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲେ, ନାରଦ ବୋଇଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଦେଇଛି, ଆକୁ ହିଁ ନେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ପଳା ଆସିଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ସେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମହାରାଜ ଆଇଏ ପଧାରେ। ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ନାରଦ। ନାରଦ, ଓହୋ କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, କୃପା କର ମହାରାଜ, କି ସେବା କରିବେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସେବା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସିଧା ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ତ ସବୁ ପୁରା ସୁଖ ଭୋଗ କରିଦେଇଛ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ ଏଥର ମୁଁ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି। ଓହୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ, ମୋ ଯେଉଁ ପତିତ, ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ଏତେ କ'ଣ ଅମାଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କଥା କହିଛି, ମୁଁ କିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ମହାରାଜ? ନାରଦ କାଳରେ ଚିନ୍ତା ମତ କର ସେଠଜି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନା, ମୁଁ ମୋର ତପ ବଳରେ ତୁମର ସବୁ ଶୋଧନ କରିଦିଏ, ତୁମକୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ବଡ଼ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ନା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫରକୁ କି କାଟିପାରେ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ହଠାତ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର ନା। ଏତେ ସବୁ କରିଛି, ସବୁ କାହାକୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରାଯାଏନି, ସବୁ ଲୁଟପାଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ, ଝଗଡ଼ା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ନାରଦ କହିଲେ ହଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯାଉ ପଚାରିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମ ବାପା ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ନା, ସେ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନ ହେଇ ଦେଖିଲେ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଘରେ। ସେ ସାମ୍ନାରେ, ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଖାଲି ଭାଉ 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 ହେଉଛି। ଇଏ ଗଲେ, ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତା କାନଟାକୁ ଧରିଲେ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ସେ ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲେ ତମେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଥିଲ ନା? ହଁ ମହାରାଜ। ଏବେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲ? ହଁ ମହାରାଜ। ଏବେ ତ ଚାଲ। କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯିବାଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଏମାନେ ସବୁ ଅପଦାର୍ଥ ଯାକ, ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଯାକ ଅପଦାର୍ଥ ଯାକ, ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ରାତିରେ ଯଦି କିଏ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି ମହାରାଜ, ତେଣୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଚତୁର ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା କାଟିବିନି, ଯିବା ତ। ନାରଦ କହିଲେ ହଉ। ତାପରେ ନାରଦ ଥରେ ଯାଇକି ବୁଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଲେ, କେତେ ଦିନ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ, ପୁଅ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନାରଦ, ଆସିଲେ ସମ୍ମାନ କରି ଡାକିଲେ ବାବା। ଇଏ କହିଲେ ତମ ଘରେ ଯେଉଁ କୁତାଟା ଥିଲା, କୁକୁରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ମହାରାଜ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, କିଏ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଭାଉ ଭାଉ କରୁଛି, ତାକୁ ରୁଟିରେ କ'ଣ ବିଷ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ମରିଯାଇଛି। ଓହୋ। ନାରଦ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସାପ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। କେଉଁଠି ସାପ? ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ସବୁ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଘର କରିଥିଲା, ମାଟି ତଳେ ପୁତାଧନ ସବୁ ତା ଲକରରେ ସବୁ ରଖିଥିଲା, ସବୁ ସେଇଠି ସେ ସାପ ହେଇକି ଅଛି। ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମର ଗୋଟେ ଧନ କୋଷାଗାର ଅଛି ନା? ନାଇଁ ମହାରାଜ, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନାରଦ ବେଶରେ କିଏ ସିବିଆଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଆଜିକାଲି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ନାଇଁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେ। ଧରିକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଭିତରେ ସାପ ପୁରା ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ପୁଅମାନେ ତ ଦୂରେଇ ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଯାଇକି ସ୍ପର୍ଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ତମେ ସାପ ଜନ୍ମ ପାଇଲ, ଦେଖିଲ ନା, ଏବେ ବି ଚାଲ। କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ କିଛି ଦିନ, କାହିଁକି ନା
ଏଇଟା ବାହାରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା କୁକୁର ଜନ ପାଇଥିଲ ମୋତେ ପିଟି ମାରିଦେଲେ, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି ନା, ସସ୍ଥିରେ ସର୍ପ ଜନ ପାଇଛି ମୁଁ। ଏ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ନାତିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ଯିବେ। ପଠା ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମାଧବ ତ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ମଣିଷକୁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଭୁଲ କରୁଛି। ମଣିଷ ହିଁ ସବୁ ଜାଣେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରେ। ଏ ଲୋକଟା ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବୀ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାୟା କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାରଦଜୀ। ଠାକୁରଜୀ ଜାଣ ହଁ No, that is another topic. Narada so many lila sandalwood paste. संसार माया विचित्र। आपको तो कहला माया, मनुष्य जाने किंतु भूल करे। आपको ही कहला माया किए जाने, आम कौन जाने भूलटा कौन जानचे ना भूल तथा कर कहीं श्रद्धार अभाव, हरिभजन प्रयत्न अभाव। कहले मृत्युर पूर्वे सुख अच्छी यह जदि कह ताहले कहब ताहा बोलते पारे ना। मृत्युर पूर्व सुख अच्छी दे कथा कहब अर्थ ताहार जन्य कामना बा जहा निकटे मृत्यु आनंद देना। बद्ध स्थान नित्यमान बद्ध व्यक्ति को एखन तुम पायस पिष्टक आदि यथेष्ट खाओ, यही रूपे दीयमान अर्थभोग ताहार जेमन सुखप्रद है ना, यही भावे अर्थ और काम पुरुषार्थ नए यही भावे खंडित है। जगत रे अर्थटा को आ कामटा को यहीटा को बेसी सुख कहते। अर्थ रोजगार करियो, अर्थ द्वारा निजर कामना को चरितार्थ करियो, यह तो सारा जगत मनीष मान धारा। जिते सब अर्थ रोजगार काम, पशुपक्षी मैंने अर्थ रोजगार करना बिना प्रयास कामना चरितार्थ होची। मनीष टी बुद्धिमान तो प्रयास करे से विचार कौन अर्थ और काम द्वारा सुखी जन हो पार। तेणु से जीवन व्यापी अर्थ पचर धावित हुए अविचार भाव अवैतिक भाव कौन नीति नियम माने विभिन्न प्रकार इंद्रिय सुख आस्वादन करे। किंतु कहगला जड़े मोरी उदाहरण देले यही अर्थ काम जीव को सुख दे पारे। एमाने सुख बोली भावुंट किंतु वास्तव सुख देनी केमती जमी मृत्यु को जड़े जड़े लोक मृत्यु मुख को नि जाऊ शूली फासी देवाई बस ता बेकर पूरा दौड़ी दिखाई कला कना गोढ़ाई आ समय पर स्विच ऑन हम से मरीज मृत्युर काठगड़ा भर छिड़ा सी जूप काठरे। तो से समय ताकू जन नहीं कि पायस दब कि भाई मरी तो खाओ खाओ टे पायसटा कौन मिष्टा लगे कि मरना सी किसी सेकेंड मुहूर्त पर मरिया जाऊँ पायस दे कि राबड़ी दियो जहाँ दियो ताकू से भल लगे रुचिकर लगे। से प्रकार जो मैंने जानती जीवर रहस्य जो मैंने मृत्यु को आखि आगे देखुं जो मैंने अनुभव कर प्रतिदिन मु मरुची प्रति मुहूर्त से विश्व सुख प्रति रमण करें बुद्धिमान ताकू कहला से माने अर्थ पछरे इंद्रिय सुख पछरे धावित हेबेनी। जत्परनाथी चेष्टा करें जीविका निर्वाह करने, जीविका निर्वाह उद्देश्य होची कल भोग हरिभजन करने। बंचापी तो दरकार, बंचापी किसी कर्म तो करिया दरकार, से करिए। तेणु कहगला यही भाव अर्थ काम पुरुषार्थ नुहे, एटा पुरुषार्थ हेनी। पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ जोड़े कहगला आमर प्रेम यही भाव खंडित हेल आगु पुरुषार्थ कहुए। धर्म अर्थ काम मुख्य चारि पुरुषार्थ कहीदेले किंतु अर्थ काम पुरुषार्थ बोली काटिदेले। ये कहले धर्म आ मोक्ष पुरुषार्थ कहले जोड़े आमर भी दरकार ना। आमर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम दरकार किंतु अर्थ काम पुरुषार्थ कहगलानी कहीं अर्थ काम जीव को सुख दे पारे। अर्थ काम जीव को सुख देनी कहीं प्रति मुहूर्त मरणशील लोक को कौन सुख दो।
যদি মৃত্যুর কবলে সর্বদা পতিত বলিয়া আপনাকে অবগত আছেন, তাহার কি আঘাত জাগতিক সুখ মৃত্যু চিন্তায় বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ করাইতে পারে? আপত যেতে ସବୁ ସୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମରିବେ, ଯେମିତି କରୋନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଟପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଜଳ ଭିତରୁ ମୀନକୁ ମାଛଟାକୁ ବାହାର କଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ସେମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମହାମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରତ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ କି? ନା, ଖାଲି ପବନଟିଏ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଛାଟପିଡ଼ି ଥିଲେ। ମରିଯିବେ, ଯେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା, ତାହାର କି ଆପାତ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଯଦି ଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟତ ପରିତ୍ରାଣ କରାଇତେ ପାରେ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଘାରିଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବ? ନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମରିବ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଜାଗତିକ ସୁଖ କ'ଣ ଦେବ? ଜାଗତିକ ସୁଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୃତ୍ୟୁର ତଲବାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି, ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ଯେମିତି ଆମର ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କରୁଛି, ଖଟଖଟ ଆବାଜ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି ନା, ଆଖି ଦେଖାଯିବନି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ମାଇନସ୍ ଲଗାଇବେ, କେତେ ପୁରା କେତେ ମାଇନସ୍ ଲଗାଇବେ, ସବୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାନକୁ ଶୁଣାଯିବନି, ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଦେବେ। ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହୁରି କି ଛେଳି ଦାନ୍ତ, ଘୁଷୁରୀ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇଦେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଆମର ବିନୋଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଚମଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲୁଳିତ ହେଇଗଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଚମଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ସର୍ଜିକାଲରେ ଚମଡ଼ାକୁ ବି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଟୋକା ଭଳିଆ ଲେଖାଯିବ, ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ସର୍ଜିକାଲ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଛି ଅପରେସନ୍। ଏହିସବୁ ବିକଳ୍ପକୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରକୃତ ସୁଖକୁ ମାର୍ଗଜ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ କଥାକୁ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବିକଳ୍ପ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏସବୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାଟା ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମରଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଦେଖିବ ନା, ସେ କେବେ ହେଲେ ତା'ର ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରିବନି। ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମହାତ୍ମାମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି, କାହାର କେତେବେଳେ। ସେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି କମେଡ଼ି ଭଳିଆ, ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏ ମଣିଷ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ କି? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଣିଷ ତିଆରିଟା ତାକୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଇଏ ଦେଖୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି, କିଏ ଜାଣୁନି ନା। ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛି ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇବି ବୋଲି। ମାନେ କମେଡ଼ି ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ତାକୁ ଚତୁର ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ମୂର୍ଖ ସିଏ। ସେ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ, ଜାଣୁଛି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଟକ୍ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରହିବୁ କି ମରିବୁ କିଏ ଜାଣିଛି?
ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆଉ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତିଆରି କଲେ ମଣିଷକୁ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଛେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କର୍ମ କରି ଅନାସକ୍ତ ହେଇ କରିବ, କରିବନି କାହିଁକି କରିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକରି। ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। କହିଲେ ବଧ୍ୟ ଜୀବକେ ଯୂପକାଷ୍ଠର ନିକଟ ଲଇଆ ଯାଇବାର ପୂର୍ବେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାକାରୀ ତାହାର ରୁଚିପ୍ରଦ ହୁଏ ନା, ତଦ୍ରୂପ ମରଣାପନ୍ନ ଜୀବେର ତାଦୃଶୀ ଚିନ୍ତା କଖনো ସୁଖ ଆନୟନ କରେ ନା। ଏ ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ସବୁ ବଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା, ଫାଶୀ ବି ଦିଆହେଉଛି ଏବେ ବି। ଯୂପକାଷ୍ଠ ନିକଟ ଯାଉ ରଖା ହେଇଥିବ, ବା ସେ ତ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ମରିଯିବ ମରିଯିବ ମରିଯିବ। ତାକୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ହେବ କି ନା। ପୂର୍ବେ ଶିକାର କରାହେଉଥିଲା, ରାଜାମାନେ ସବୁ ଖାମି ଖେଳିଥିଲେ। ଭୋକିଲା ସିଂହ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ନେଇ ଢାଳି ଦେଇ ଯୁବକଟାକୁ। ଭୋକିଲା ସିଂହ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ, ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିବ। ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗେମ୍, ସଉକ ଥିଲା। ସେଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ସିଂହ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଛପଟୁ ରାବିଟି ନେଇଦେବା, ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇଦେ ତୁ ଯା, ସେ ଖାଇବ କି? ସେ ତ ମରିବ ନା। ସାକ୍ଷାତ କାଳ ପାଖରେ ସେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ଜଗତ ମରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ତଦ୍ରୂପ ମରଣାପନ୍ନ ଜୀବର ତାଦୃଶୀ ଚିନ୍ତା କଖনো ସୁଖ ଆନୟନ କରେନି। ମରଣାପନ୍ନ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ସୁଖ ମିଳୁନି। ଆମେମାନଙ୍କର ସୁଖ ବା ଜଗତ ଲୋକ ସୁଖ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଛେ? ଆମର ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ହଜମ କରୁନେ। ଆମେ ବି ଦିନେ ମରିବା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବା, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏଇ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଇଏ ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୟର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ହରିଭଜନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନର ମାନେ ନୁହେଁ ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଏକଠା କରିବ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ମରିବ। ତାଜମହଲ ଦେଖି ଶାହଜାହାନ ମଲା ଭଳିଆ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯାଏନି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ମରିବ ନା କ'ଣ? ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ମରିବା। ପରୀକ୍ଷିତ ମାସ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। 7 ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମରଣାସନ୍ନ ଜୀବର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ବି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ପଚରା ହେଉଛି ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମହାମୂର୍ଖ କେଠି ପେ ସବୁ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିବି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଦେଖିବି। କାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ଏସବୁରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବିବେକିତା କୁହାଗଲା। ମୁଚକନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ମୁଚକନ୍ଦ ମହାରାଜ, ମାନେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ।
कार्तिकेय पचारुଛନ୍ତି कार्तिकेय सेनापति देवता मानकर ये युद्ध करने जाते तो देवता मान सपक्ष युद्ध करने जाते युद्ध जयलाभ कले सब खुशी होगा प्रति पचारे महाराज तुम कौन दरकार कह ये पचारे मत किसी दरकार ना खाली कहते मोर मरबी के मृत्यु कहला गोटे मुहूर्त अच्छी गोटे मुहूर्त अच्छी छाड़ी पलाइले देवलोक को छाड़ी पलाइले देवता मान को आसी पूरा बसिले निजे बसी पड़े निजे आसन रे बसिले मन को संसार निवृत्त करी ठाकुर जी को चरण कूल अभिनिवेश करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 भगवान को कुंज बिहारी की चिंता करके माधव चिंता करी हरि नाम नाले बस पड़ेगा ठाकुर को आत्मा चलला स्वरूप ये बुद्धिमान को आगला मृत्यु पूर्व प्रस्तुति सी जानिले आमे जानिने किंतु या जाने मरियाटा सुनिश्चित केतले मरिया यहाँ अदृष्ट होगी तेणु प्रति मुहूर्त मृत्यु देखा दरकार प्रति मुहूर्त मरुचे आम सूर्यास्त होगले कटि ना परमायु गोटे तेणु प्रत्येक दिन आमर तेणु अनिरुद्ध बाबा कौन कहते शोया समय कौन जप करा कहते कौन कौच ना कहीकि शोच तो हे मोर प्राणनाथ जीवन शेष निश्वास समय शेष मुहूर्त जो जीवन चलीज से मुहूर्त कंठ जिन आप नाम उच्चारण करें कहीं किए कहीपर से कहीकि शुला पर रात मरीज तुम कहीकि शुआ दरकार इस चिंतन रखा दरकार सब बेले ये प्रकार भावना रहा दरकार मृत्यु तो अनिर्वाच्य ना मृत्यु केतल स्पर्श हो पारे आम सकाल सूर्य काली लोक कहना काली सूर्य किए देखी कि तेणु भाई भविष्य तो अनिश्चित से गोटे अदृष्ट वर्तमान रे आम तैयारी हवा दरकार वर्तमान समय आम पाखे अच्छे गोटे देखुचे जोटा ताकू ठीक ठीक करिया दरकार जाजन करिया दरकार कहे समय जाओ टे वार्धक्य हेले भजन करिया एबे टी हसिया खेलिया बुलिया टे एबे ठाणु कौन पढ़ापढ़ी श्लोक घुसिया सब एत दरकार नहीं किसी दिन चाहू मस्ती चालू तापर टी भजन करिया ना कौन ये सब कले समय क्या सुजोग दिए समय गड़ी गड़ी चलती समय अनुसार ताल देखिए चलिए हम तार फायदा उठा दरकार वार्धक्य हेल्ले कौन कर आखि देखा जीवनी कान को शुणा जीवनी चली पारनी आंठू गंठी पेन हम खाइले जीर्ण हेनी निद भी भल हेनी एमती ना ये हूँ संसार गति तेणु प्रत्येकटा समय आम गुरुत्वपूर्ण कहुई प्रति समय फायदा उठा दरकार श्रुतं च दृष्टोपद्रष्टं स्पर्धासुरात्यवै बहुन्तो व्यकामत्वात् कृषिरिवच्चापि निष्कलम् अस्मिन् लोके सुखं न स्थिति इत्युक्तं लोकास्तरेपि तथैवेति आह यही लोकर तो सुख नाई बोली कहीदेल लोकातरी कौन अच्छी क्या अन्य को लोक कहले श्रुतं च स्वर्गादि च यही लोकर तो ये लोकर तो सुख ना अन्य लोकर थाई पारे प्रश्न उठुं ना मन भीतर प्रश्न आसपे अन्य लोकर सुख थी से लोक पलैया बुद्धिमान लोक मान जो टे सुख मिले से जी कहले पर जो शुणा जाऊँगी कहले स्वर्गादि च स्पर्धा सुयाते सुया स्पर्धा परसुखा सहनम असूया परगुणे दोषा विकारमणम अत्योनाश
ବାୟୋପକ୍ଷୟନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟମ୍। କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ସୁଖଟା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗାଦି ସୁଖ ବି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଅସୂୟା, ନାଶ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ସୁଖ କୁହାଗଲା। ଯେତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସୁଖ ଅଛି, ସେ ସୁଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ଅସୂୟା ଅଛି, ନାଶ ଅଛି। ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧନ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ରହୁଛି ନା ଟିକେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଅସୂୟା ଆସିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ, ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଯଦି କିଏ ହେଇଯିବ। ସଂସାର ବି ଗତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସଂସାର ସୁଖର ବି କ୍ରିୟା, ଆଉ ସେଟା ବି ରହିବନି, ସେ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଓ କ୍ଷୟରୂପ ଦୋଷ ସମୟ ଦୂଷିତ, କ୍ଷୟ ବି ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନାଶ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବ। ସେଇ ସୁଖରେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ଆଉ ସେ ସୁଖ ରହିଲେ ଅସୂୟା ଭାବ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖରେ ବି ବିକାର, ଏଇଟା ଦୋଷ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ। ଐହିକ ସୁଖରେ ନ୍ୟାୟ ବସ୍ତୁତ ଦୁଃଖଜନକ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାର ସୁଖ ତ ରହିଛି, ଏ ସଂସାର ସୁଖ ବି ସେ ପ୍ରକାର। ଯାହାପରେ ଭୌତିକ ସୁଖ ବେଶୀ ହେବ, ଧନ ହେବ, ରୂପ ହେବ, ବିଦ୍ୟା ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଏସବୁ ଅଛି ଏ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯଦି ସମକକ୍ଷ କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଦେଖୁନା ଆମର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ ସବୁ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରରୁ ସହିପାରିଲାନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ସୁଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ଅସୂୟା ଭାବ। ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ସେ ସବୁ ସହିପାରିବନି। ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ନିଜର ଯଦି କିଛି ସୁଖ ଥିବ, ନିଜର ଭୌତିକ ଗୁଣ କିଛି ଥିବ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ଅଭିମାନ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଧନ ଯଦି ଥିବ, ଧନଟା ରହିବ କି? ଧନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇ ପଳାଇବ, ପୁରା ନାଶ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏ ଜଗତର ଐହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। ରୂପ ହଉ, ବିଦ୍ୟା ହଉ, ଧନ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ସବୁ କିଛି। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିନାଶଶୀଳ, କ୍ଷୟଷ୍ଟୁ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାମୟ ଆଉ ଅସୂୟା ଭାବ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କୁହାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କୁହାଗଲା। ବିଶେଷତଃ ତତ୍ ସାଧକ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କୃଷିକର୍ମର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୃତ ବିଘ୍ନଯୁକ୍ତ ବୋଲିଆ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଆ ତାକେ କହିଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧକ ମାନେ ତ ସାଧକ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କୃଷି ଆଦି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଚାଷ ସବୁକିଛି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଷ୍ଫଳ କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସୁଖ ମିଳେନି। ଇହ ଲୋକରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ପରଲୋକରେ ବି ସୁଖ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସୁଖର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସୁଖ ତ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମା ବୃତ୍ତିକି ହିଁ ପାଳନ କଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ହରିଭଜନ କୁହାଗଲା, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କୁହାଗଲା, ହରି ସେବା କୁହାଗଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ସେଇଟା ଯାଜନ ନ କଲେ କେବେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଜଗତରେ ଯାହା ବି କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିନା, ଧର ଜଣେ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉ, BMW କାର୍ରେ ଯାଉଛି, ମନେକର ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍ରେ ଯାଉଛି, ବଡ଼ SDC କାର୍ରେ ଯାଉଛି ସେ। ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଚକାଚକ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭଳିଆ ମହାଦୁଃଖୀ କେହି ନଥିବ। କାହିଁକି? ସେ ଲୋକଟାକୁ ସମୟ ନଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନିଦ ବି ହେଉନଥିବ, ରାତିରେ ପାଇଲ୍ସ ଖାଇକି ନିଦ ବଟିଆ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍, ଯେତେ ବଡ଼ ଗଛ ସେତେ ପବନ, ବଡ଼ ପବନ। ଆରେ ଶାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳ ଜଣେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଭଜନ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ସେଇଠି ମିଳେ। ହଁ, ସେମିତି ମନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ସବୁ ସମୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଲକ୍ଷଣ ଜଗତର।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗା କୁହାଯିବ। ସେଥିରେ ସୁଖ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟେନସନ୍ ଦିଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ଐହିକ ସୁଖ, ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଆଦି ସବୁ ଦୁଃଖ ହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ। ଆକୁ ସୁଖର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଃଖଜନକ ଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, କାରଣ ତା ଦୋଷ ଦେଖେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର, ସେସବୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ନାହିଁ ସେଠି। ଏହି ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ ଏହା ବୋଲି ପରଲୋକରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ସୁଖଂ ନ ଅସ୍ତି, ଏଇ ଲୋକରେ ତ ସୁଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ଥିବ। କହିଲେ ନା, ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ସୁଖର କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମତ କହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କଥା ସବୁ ପୁରାଣରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପୁରା କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପୁରା ହେଭେନଲି ପ୍ଲାନେଟ୍, ପୁରା ପାରାଡାଇଜ୍ ଯାଉ କୁହାଗଲା ପୁରା। ସେଇଠି ସୁଖ କ'ଣ, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦିରାପାନ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେଇଠି ସବୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ବୈଭବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ମିଳିବ ସେଇଠି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିମାନ ମିଳିଯିବ, ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନା, ପୁଣ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ? ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଧନ ଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆରେଗରେ ଲୋକ ଯାକ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଠି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ କୁହାଗଲା, ଦୁଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ସୁଖରେ ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ସେଟା? ଅସୂୟା, ସେ ସୁଖରେ ଅସୂୟା ଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ କ୍ଷୟ ହେବ, ସେ ନାଶ ହେବ, ସେଥିରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ପରସୁଖ ଅସହନ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଅସହନ ହେଇଯିବ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆସିଲାଣି, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅସହନ କୁହାଗଲା, ମାଛର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୁଣରେ। ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ପର ସୁଖ ଅସହନ, ପରର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ସହିପାରିବନି। ଏଇଟା ଏଇ ଜଗତରେ ବି ଅଛି। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲରେ ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟର ସହିପାରିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ତା କର୍ମ ଫଳ ସେ ଭୋଗୁଛି, ସେ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି, ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ କାହିଁ ଜଳୁଛ? ଏଇଟା ଯେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଇଏ ଗୋଟେ, ଜଣେ କିଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଜଣେ ମୂର୍ଖଟା ଥିବ, ସେ ବିଦ୍ୱାନଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ଖଟା ସହିପାରେନି, ଧନୀ ଦେଖିଲେ ଗରିବ ସହିପାରେନି, ନା ରୂପବାନକୁ ଦେଖିଲେ କୁରୂପଜା ସହିପାରନ୍ତିନି, ବିଦ୍ୱାନ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଗୁଣ ଏ ଜଗତରେ ବି ଅଛି। ଅସହନ କୁହାଗଲା, ସହିପାରିବେନି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଣ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଚାଲିଛି, ଠେଲା ପେଲା ଚାଲିଛି, ଆଗ ପଛ ସଂସାରରେ କୁଣ୍ଠା ପରା ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଠି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପର ସୁଖ ଅସହନ। ତାପରେ ଅସୂୟା, ପର ଗୁଣେ ଦୋଷାରୋପ। ଅସୂୟା ଏଠି କହିଲେ ପରର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଦୋଷ କରିବ, ଅସୂୟା ଗୁଣ, ଅସୂୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଦେଲେ। ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାଟାକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ପରର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବ, ସହିପାରିବନି, ଆଉ ପରର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଦୋଷ ଟେକିବ। ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ଅଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଭରିକି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୁଣଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାପରେ କଳାକାରକୁ ଢାଙ୍କିବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ ତାକୁ।
ନା ହାଟରେ ଗୁରୁମା ଇଏ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ପର ସୁଖରେ ଅସହନ। ପର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବନି, ପରର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଦୋଷାରୋପ କରିବ। ଏଇ ଗୁଣଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ସାଧକମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଖାମଖିଆଲି ଭଜନ କରନ୍ତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ପଦ୍ମନାଭ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ପୁରା, ଗୁଣ ଭିତରେ ଦୋଷ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଣ ଦେଖିବ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୋଷ ଥାଉ, ତାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ନା, ସେ ଗୁଣଟା ବହୁମାନଙ୍କର, ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୁଣ ଭିତରେ ତ ଦୋଷ ଦେଖିବାଟା ସଂସାରୀ ଧର୍ମ, ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ଏସବୁ, ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଯାଉ ଆଉ ସବୁ ସଂସାରୀ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆସିବେ, ଇଏ ତା କଥା କହୁଥିବ, ସେ ତା କଥା କହୁଥିବ, ଆଉ କୁହନି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। କାହା କଥା ଶୁଣିବ, କାହା କଥା ନ ଶୁଣିବ ବୋଲେ ସେଠି ଜର୍ଜ ମରିବା କଥା ଫାଶୀରେ। ଏମିତି ଏମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଯିବ ସବୁଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ତ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ, ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଳି। ଏମିତି ଅଛି ଘଟଣା। ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ବିଚାର ନାହିଁ। କିଏ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୋ ଭଜନ ଭଲ, ମୋ ଠାକୁର ଭଲ, ବାସ୍ ସେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ପରର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ପରର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଅସହନ ହେଇଯିବେ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଛି, ଇଏ ଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଏଇଟା ଅଛି। କାହିଁକିନା ବଦ୍ଧଜୀବ ତା ମାନେ ଏସବୁ ରହିବା ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁକୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପରାମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ଭଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସବୁ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଅଟକି ଗଳନ୍ତୁ ହେବନି। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଅତ୍ୟନାଶ, ଆତାୟ ନାଶ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହେବ। ତାପରେ ବ୍ୟୟଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୋକ୍ଷ୍ୟମାଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଳ୍ପତା ପ୍ରତିପାଦ। ତାପରେ ଭୋଗ କରିବ, ଭୋଗ କଲେ ସେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଯେତିକି କରିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ସବୁ ସରି ସରି ପଳେଇବ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶନ୍ତି କୁହାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ, ତାପରେ ନାଶ ବି ହେଇଯିବ। କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ନାଶ ଏଇ ସକଲ ଦ୍ୱାରା বহু বিঘ্ন যাহাতে সেই যজ্ঞাদি হইতে কামসুখ যেখানে সেই স্বর্গ কৃষিকার্য যেমন কখনো নিষ্ফল হয়ে সেই রূপ। বহু ବିଘ୍ନ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଆଦିରୁ ଯେଉଁ କାମସୁଖ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସିଏ ବି ଏଇସବୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହୁଛି, ଅସୂୟା ଭାବ ରହୁଛି, କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ କରିଥିବ, ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲା, କରୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଭୌତିକ କର୍ମ ଜଗତରେ ସୁଖ ବି ଯେମିତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ବି ସେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆକୁ ସୁଖ ହିଁ କୁହାଯିବନି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ। ସାଧାରଣତଃ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ନା ହେଲେ ହିଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳଦେୟ ହୁଏ କୁହାଗଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଜଗତରେ କୁହାଗଲା, ବିଘ୍ନ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବ ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳଦେୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ତାର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପବନ ହେବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୀଜ ବପନ ହେବ, କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନଥିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ। ବୀଜର ଦୋଷ, ଉତ୍ସର କ୍ଷେତ୍ରଜ ଦୋଷ, ଜଳାଭାବ ଦୋଷ, କୀଟ ଦଂଶନ ଦୋଷ, କାଳଚିତ ବିରୁଦ୍ଧ ବର୍ଷାତପ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟାଦିର ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରଭୃତି ବିଘ୍ନ ସମୂହ କୃଷି ଫଳ ଲାଭରେ ବ୍ୟାଘାତ କରାଇବା। ଜଣେ କୃଷିରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖ କେତେ। ପ୍ରଥମେ ବୀଜର ଦୋଷ, ବୀଜଟା ଯଦି
ଦୋଷ ଥିବ ସେ ବୀଜଟାକୁ ବପନ କରନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ପିଓର ବୀଜ ଯେଉଁଟାକୁ ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ବୀଜକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ। ବୀଜ ଦୋଷ ଥିଲେ ବି ହେବନି। ଯେଉଁ ବୀଜଟା ପୋକ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ରୋପଣ କଲେ ହେବ କି? ବୀଜରେ ଶସ ନଥିବ। ତାପରେ କହିଲା ଔଷର କ୍ଷେତ୍ରଜ ଦୋଷ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରୋପଣ କରିବା ବୀଜ ରୋପଣ କରିବା ସେ ମାଟିର ଦୋଷ ଥିବ। ଆମର ଯେ ମାଧବ କୁଞ୍ଜର ମାଟି ଦୋଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, ମାଟି ଦୋଷ ହେଉଛି ନା ସେଠି, ମାଟି ଦୋଷ। ଜଳାଭାବ ଦୋଷ, ଜଳର ଅଭାବ ଯଦି ହେଇଯିବ ଫସଲ ମିଳିବନି। ତାପରେ କୀଟ ଦଂଶନ ଦୋଷ, ପୋକ ତ ଲାଗିବେ, ପୋକ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା ଏ ଫଳ ସବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। ତାପରେ କାଳଚିତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ବର୍ଷା ତପ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହେବା କଥା ବର୍ଷା ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଯେ ବର୍ଷା ନଥିବା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ କାଳଚିତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ସବୁ କାମ। ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଖରା ହେବା କଥା। ଏସବୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ବିଘ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଥିବ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କରନ୍ତି। କହିଲା ଅପରା ବିଦ୍ୟା ପାରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ରୋତ ପଥକୁ ଲୌକିକ ପଥ ବୋଲିଆ ସମଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ବା ସ୍ରୋତ ପଥ ଯାହା କୁହାଗଲା, ପ୍ରାମାଣିକ ପଥ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ସ୍ରୋତ ପଥର ମଧ୍ୟ ଏ ବହୁତ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୌକିକ ପଥ, ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସମଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସମଜ୍ଞାନ ଲୌକିକ ପଥ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ବିଶେଷକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସଂସାର କରିବ, ମରିବ, ଏଇଟା ବି ଯେଉଁ ପୁରା ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ଭଜନ କରି ଯିବ, ସେଇଟା ବି ତମେ ବି ମରିବ, ଆମେ ବି ମରିବୁ। ତାଙ୍କ ବିଚାର ଏ ପ୍ରକାର। ଆମେ ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ମରୁ, ତମେ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ଏସବୁ ବ୍ରତ ତିଥି ସବୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସବୁ ତ ମରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରକାର, ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର। ସ୍ରୋତ ପଥକୁ ସେମାନେ ଲୌକିକ ପଥ ସମଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ତ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତ ନିଦଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଗିରିଧାରୀ ଝୁମେଇବ ପୁରା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ଲୌକିକ ପଥେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜନିତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଲୌକିକ ପଥରେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି। ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୌକିକ ପଥ କୁହାଗଲା, ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଜଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସହିପାରିବନି। ଏ ଜଗତର ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରକାର, ଲୌକିକ ପଥ ପରା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲୁଛି ନା, ରନିଂ ରେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗେମ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IPLଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଲୌକିକ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ଏଥିରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିବ, ସହିପାରିବନି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦର୍ଶନରେ ତଦ ବିପରୀତ ଭାବ ରୂପ ଅସୂୟା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଛି, ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଖି ମାନେ ଅସୂୟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ତା'ର ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗୁଣଟା ଦେଖିବେନି, ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଥିବ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଗୁଣଟା ଦେଖାଯିବନି। ଏବେ କେଉଁଠି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ପଣବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ। ସେ ଜନନାୟିକା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କରୁଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଶାସନ କରୁଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ତାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ଏମିତି। ଲୌକିକ ପଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିବ, ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଗୁଣର ଦୋଷ ଦେଖିବ। କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା, ଏ ଲୌକିକ ପଥ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଇଏ ସ୍ରୋତ ପଥ, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ରୂପାନୁଗ ଧାରା, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଧାରା, ଇଏ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଇଏ ରହିଛି,
सत्य कहीं भगवान नित्य धर्म नित्य सब नित्य लौकिक पथरे सब परिवर्तन हो तो सब परिवर्तन ये चिंता चेतना विचार बुद्धि सब परिवर्तन काल द्वारा परिवर्तन ध्वंस प्रवृत्ति दोष समुदाय ये लौकिक पथ सब ध्वंस हो जाए नष्ट हो जाए किंतु जोड़ा पराविद्या जाओ कहला वैदिक धर्म विशेषकर सनातन धर्म ये ध्वंस हेनी एमें कालर कराल ग्रास किसी दिन से नष्ट होगले सुप्त होगले तो भगवान तक पुनर्बार प्रकाश कर पुनर्बार से कथा प्रणयन कर किए ना किए तो आसो धारा को बचाई जमी महाप्रभु पर गोसाई मैंने गोटे पर गोटे अंतर्ध्यान नहीं गले किसी रूपानुग धारा किसी दिन स्तब्ध होता विश्व दरबार तापर सप्तम गोसाई रूप आसिले आमर परम पूज्य जी कि भक्तिविनोद ठाकुर आस आरंभ पुनर्प्रचलन कले धाराटा को रूपानुग धाराटा को पूरा संघर्ष कले पूरा महाप्रभु सिद्धांत को धाम को प्रकट करे माने लोक सम्मुख आने बहुत संघर्ष कर कृपारू सब आसिले व्यास कृपारू जमी प्रार्थना जी पूरा सुखदेव जी आसते से भक्तिविनोद ठाकुर अहितुक विशेषकर अदम्य अनन्य शरणागतर प्रार्थना द्वारा भगवान तांकर शक्ति संचारित करी प्रभुपाद पठे सारा जगत रे सी चमक देखेले कि दिन चलती बर्तमान समय आसो ये भी स्तब्ध हो जापे किसी दिन रुकावट हो किंतु किए ना किए आसो को चलवाई पुनर्प्रचलन हम बंद हेनी सनातन धर्म एमती हो जाए बेले बेले गुरुमा सब कहती बेले बेले आकाश रे जन्न लुचि जाए से समय मेघ ताक ढांकी दिए किंतु मेघर शक्ति के दिन ढांक किस समय पर देखियो से मेघ भीतर आधे चंद्रपूर्ण शशि प्रकट होती से प्रकार वास्तव धर्म बेले बेले संकुचित भली प्रतीयमान हुए यही समय सब बिजुली पोक जा सब बाहर अधर्म जा सब वित्पाद करिए जुलजुलिया पोक जा कहगला जो प्रकृत चंद्र प्रकट हे हम सब लुचिजे यही हूँ सनातन धर्म हाँ सब ढूले लेन था कौन आ गया निद हो गला ना कौन श्री राधे सल्ला आमर मुंड नई तो सीधा ब्रह्मरंध्र